اب ہمیں جوائن کیا ہے شاہد احمد خٹک صاحب نے، جو ممبر قومی اسمبلی ہیں، رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ سب سے پہلے بجٹ پہ بات کر لیں۔ آپ کی حکومت نے بجٹ پیش کیا ہے خیبر پختونخوا میں، اس میں انہوں نے کہا کہ جی کوئی گرانٹ وفاقی حکومت کو ہم نہیں پیش نہیں کریں گے جب تک کہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی۔ تو اگر اگلے 2-3-4 مہینے میں ملاقات نہیں ہوتی تو اور گرانٹ آپ پیش نہیں کرتے تو پھر کیسے چلے گا صوبہ؟ اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ایک بات کی کلیئرٹی آنی چاہیے سب کے ذہنوں میں کہ خیبر پختونخوا میں جو حکومت ہے وہ عمران خان صاحب کے نام کی ہے۔ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کے نام کے اوپر، ان کی ویژن کے اوپر، ان کے نظریے کے اوپر خیبر پختونخوا کی عوام نے تحریک انصاف کو ووٹ دیا۔ تو اگر آپ اتنے بڑے بڑے ڈیسیجن وہاں کی صوبائی حکومت سے آپ لیں گے تو عمران خان صاحب کی مشاورت کے بغیر تو یہ فیصلہ ناممکن ہے۔ ابھی اگر پاکستان پیپل پارٹی یا قائم علی شاہ مراد علی شاہ وہ سندھ میں کوئی فیصلہ لے گی تو کیا وہ بلاول یا آصف زرداری کی اجازت کے بغیر لے سکتے ہیں؟ کیا مریم نواز جو کہ چیف منسٹر ہے پنجاب کی، کیا وہ شہباز شریف یا نواز شریف کی اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ لے گی؟ اور اس وقت ایک ہی الیکٹڈ حکومت ہے، باقی تو فارم 47 کے ذریعے مسلط شدہ ہیں۔ تو جب تک عمران خان میں فرق آئے گا کہ نہیں؟ حکومت چلانے میں مشکلات تو ہوں گی نا؟ دیکھیں، حکومت کیوں مشکلات ہوگی جب ہماری وہاں پہ تعداد پوری ہے؟ تو مشکلات کی بجٹ پاس کروا لیں گے؟ اختلافات کی باتیں آ رہی ہیں، اختلافات پولیٹیکل جماعتوں میں ہوتے رہتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وفاقی بجٹ پاس ہو جائے گا آسانی سے؟ اچھا، وفاقی بجٹ بھی پاس نہیں آپ ہوگا؟ دیکھیے آگے نا۔ اچھا، کیا ہو سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی نے تو کہہ دیا ساتھ ہے، ابھی تک اس نے تقریر کی ہے، انہوں نے بلاول بھٹو صاحب تقریر نے۔ کی ہے، حمایت نہیں کی۔ تو آپ سمجھتے کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی حمایت نہیں کرے گی بجٹ میں؟ ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ان کی اپنی پالیٹکس ہے، لیکن اندرون خانہ جو ہے وفاقی بجٹ بظاہر جو آپ کو بڑا آسان لگ رہا ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ کو اندرون خانہ کی باتیں کیسے پتہ چلی؟ کیا پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں کوئی رابطے ہیں؟ نہیں، کوئی رابطہ نہیں ہمارے ان کے ساتھ، لیکن آپ جیسے دوست بھائی میڈیا میں ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں جن کا رابطہ ہوتا ہے۔ بڑی خفیہ باتیں آپ کو پتہ چلی۔ ہمیں تو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آپ کے حکومت کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ وزیر خزانہ، وزیر امور کشمیر رانا ثناء اللہ کی اپوزیشن وفد سے بات چیت ہوئی ہے، اسد قیصر اور جنید اکبر اس میں تھے، اور میثاق استحکام پاکستان کی بات ہوئی ہے۔ تو وہ باتیں بیس لیس ہیں۔ دیکھیں، آپ نے جو پہلا سوال پوچھا کہ عمران خان صاحب سے اگر ملاقات نہیں ہوتی تو مجھے ایک ریزن دے دے کہ ان سے ملاقات کیوں نہیں ہوگی۔ مجھے تو نہیں، حکومت نے آپ ویسے نا ہوگی نا، میرے پاس وہ بھی ایک ویلڈ ریزن بتا دیں کہ اس لیے نہیں ہوگی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا جب نواز شریف جیل میں تھا کیا سب نہیں جاتے تھے ان سے ملاقات کے لیے؟ حکومت جو کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ٹویٹ آتے ہیں ملاقات کے بعد جس میں بہت گندی زبان استعمال کی جاتی ہے، اس لیے ملاقات نہیں ہوتی۔ اچھا، تو میں حکومت کا موقف ہے۔ آج میں ایسا کرتا ہوں کہ میں ٹویٹ کرتا ہوں جو یہ لوگ کہتے تھے، جو ان کی تقریریں ہیں، خواجہ آصف کی قومی اسمبلی میں، اسپیکر ایاز صادق کی، مریم نواز کی، نواز شریف کی، ان سب کی بھی میں آپ کو وہ تقریریں ٹویٹ کر دوں تو پھر ان کو کیوں مسلط کیا گیا فارم 47 کے ذریعے ملک کے اوپر؟ اور رہی بات آج کی، تو میں تھوڑا لیٹ آیا قومی اسمبلی، بعد میں مجھے پتہ چلا جب وہاں پہ میں نے ممبر سے پوچھا تو جو میٹنگ تھی، جو اسد قیصر صاحب یا جتنے ممبران وہاں پہ گئے تو وہ فاٹا اور پاٹا کے اوپر جو ٹیکس لگا رہے تھے، یا جو تمباکو کا ایشو ہے خیبر پختونخوا صوابی کا، تو اس حوالے سے ان کی ملاقات تھی۔ میں موجود نہیں تھا اور ابھی میرے پاس کوئی زیادہ تفصیلات نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا بات ہوئی کہ جو میں آپ کو دے سکوں۔ تو آپ کے خیال میں کوئی مفاہمت والی بات نہیں ہے؟ اب میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے نا، لیکن اس کا مطلب ہو سکتی ہے پھر تو وہ تو جب جو ممبر سے دیکھیں جب میری ان سے ملاقات ہوگی تو ان سے پتہ چلے گا۔ آپ رول آؤٹ نہیں کر رہے؟ نہیں، میں دیکھیں وہ جو ملے ہیں ان کو ہی پتہ ہوگا، ان کو پتہ ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی میں آپ رول آؤٹ نہیں کر رہے، چلیں ٹھیک ہے۔ اس میں یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ 3 ماہ کا بجٹ پیش ہوگا خیبر پختونخوا کا، جب آپ نے بجٹ پیش کر ہی دیا ہے تو 3 ماہ کا کیوں ملاقات کے بغیر؟ 6 سال پورے کا کیوں نہیں؟ نہیں، پورا بجٹ پیش ہوا ہے، پورا ہوگا؟ ہاں، پورا 3 ماہ کا نہیں ہے؟ نہیں، پورا یہ جو خبر آئی ہے پہلے، یہ اس پہ نہیں ہوگا؟ اس پہ غور تھا، اس پہ غور تھا، سیم صاحب نے قانونی مشاورت لی ہے وکلاء کے ساتھ۔ تو دیکھیں ہمارے خلاف تو ان کو بہانا چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک، تو پھر وکلاء نے یہ تجویز کیا ہوگا کہ آپ وہ کریں، پورا سال کا کریں۔ جو 2 کنسرنس تھے، دیکھیں بجٹ میں عمران خان صاحب کہ کیا کنسرن تھے لاسٹ ٹائم، یہی کہ سرپلس بجٹ نہ دے، آپ اپنے صوبے کے عوام کے اوپر
पैसा लगा है। ठीक। नंबर सेकंड, इमरान खान साहब से अगर मुशावरत होती तो उन्होंने क्या मशवरा देना था? यही कि जी सेहत के लिए पैसे ज़्यादा डालें, तालीम के लिए डालें, सियाहत के लिए डालें, फॉरेस्टेशन के लिए डालें, ताकि फॉरेस्ट जो बिलियन ट्री सोनामी जो प्रोजेक्ट है इमरान खान साहब ने जो पाकिस्तान में इसकी बुनियाद डाली, इन्हीं चीज़ों के ऊपर खान साहब अक्सर वो करते। देखिए इमरान खान साहब तो विजनरी लीडर है, वो गली नालियों से तो आपको पता है कि वो पॉलिटिक्स वो करते नहीं है। क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि जी आप सेहत कार्ड जो हैं उसके ऊपर वो डिस्कशन करते, और जो MTI हमारे सिस्टम है हॉस्पिटल्स के, उसमें वो सजेशन देते। देखिए इमरान खान साहब ने जो मौजूदा रजीम है, जो मुसल्लत शुदा रजीम है, कोविड में इनसे बेहतर मुल्क चलाया, मईशत इनसे बेहतर चलाई, हर वो सेक्टर जो इन्होंने तबाह किया, जो हमारी रेमिटेंसेस थी वो आप इनके फिगर उठा के देख लें, हमारा उठा के देख लें, जो सेक्टर आप देखेंगे। जितनी आपने तफसील से बातें की हैं, इसका मतलब है कि इमरान खान का जहन क्या है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, वो तमाम पार्टी को पता है और वो बजट में इनकॉर्पोरेट कर लिया। फिर मीटिंग क्यों ज़रूरी है खान साहब से? देखिए लीडर है हमारा वो। अच्छा, सिर्फ मतलब उनसे गाइडलाइन नहीं कोई लेनी, लेकिन लीडर से मिलना ज़रूरी है। इमरान खान साहब विजनरी लीडर है। देखिए दुनिया के साथ आपने चलना होता है। इमरान खान साहब वो चीज़ें बजट में ऐड कराते कि शायद वो हमारे जहन में भी ना हो, हमारे पास आइडिया ही ना हो। ओके इस वक्त नया आइडिया के लिए पुराने तो हमारे चल रहे हैं जो हमें इमरान खान साहब ने सिखाया है। ये फैसल वाडा ने कहा कि बजट पेश करेगी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तो इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी, क्या इसलिए बजट पेश किया गया? देखिए हमारे अपने फैसले, फैसल वाडा जो है वो उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि जमात में रहे हैं। नहीं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो उनकी जान से मीटिंग भी हुई है उनकी। नहीं, वो तो टीवी प्रोग्राम का उन्होंने कहा कि टीवी प्रोग्राम से जब नीचे अभी मेरे से अगर कोई गेस्ट होता तो हम बाहर निकलते। लेकिन उसमें अगर उन्होंने कहा है कि बजट पेश कर दें मुलाकात हो जाएगी तो ये ऐसा तो पता होगा। ये सवाल नहीं, बजट कैसे लिए पेश किया गया? नहीं देखिए बजट जो है, बजट खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के लिए पेश किया गया। ठीक है, देखिए वो राइट है हमारे ऊपर, उन्होंने हमें तीसरी दफा मौका दिया है। तो हमारी जो ख्वाहिश थी, बिल्कुल सही है, हमारा जो ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब की उसमें राय हो, उनकी रिकमेंडेशंस हो बजट के ऊपर, जो नया आइडिया हो, जो भी हो। इमरान खान साहब एक बड़े लीडर हैं, वो बेहतरीन आइडिया दे। इनसे ये जो मौजूदा मुसल्लत शुदा रजीम है मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मैशत का आपका बेड़ा गर्क है, टैक्सेशन कर रहे हैं, गरीब की चमड़ी उधेड़ रहे हैं। आप अडयाला जाते हैं, हर बार साथ होते हैं, बहनों के अलीमा खान भी वहाँ होती हैं, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो बजट पेश करने के हक में हैं अलीमा खान। देखिए अलीमा खान जो है वो अडयाला जाती क्यों है? उनका मकसद क्या होता है? उनका मकसद अपने भाई से मुलाकात है। तो अगर 8 महीने से इमरान खान साहब को आप आइसोलेशन में रखें, बीमारी की हालत में वो जेल के अंदर हो, और आप फैमिली के किसी मेंबर को अलाउ ना करें, वकला को अलाउ ना करें, पॉलिटिकल जमात को आप अलाउ ना करें, तो एक बहन की हैसियत से क्या, अल्लाह ना करे आप पे जब मुश्किल वक्त आया तो क्या उस वक्त सबसे ज्यादा फिक्रमंद आपके लिए कौन थी? आपकी बहनें थी। ठीक है, लेकिन तो एक भाई है ना। बजट पास करने पे वो एक मुत्तफिक हैं, पेश करने पे। देखिए बजट जो था, हमारी कोशिश थी कि बजट के मामले में इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात हो, इमरान खान साहब के कम से कम हमें पता तो चले ना कि अलीमा खान साहबा को इतराज तो नहीं है बजट के पेश करने पे? देखिए उन्होंने जो आज ट्वीट की है, आप ट्वीट पढ़ के देख लें, उसमें 2 खदशात का उन्होंने जिक्र किया। एक सरप्लस का, तो अभी तक जो बजट पेश हुआ है वो तकरीबन 40 अरब रुपए खसारे का है। नंबर सेकंड जो उन्होंने 175 अरब ट्रांसफर किए वो, और नंबर थर्ड कि जो AIP में जो पैसे सालाना 100 अरब रुपए का जो एग्रीमेंट हुआ था फेडरल गवर्नमेंट का, सरताज अजीज मेरे ख्याल में एग्रीमेंट उसको कहते हैं, उसमें 100 अरब रुपए सालाना देने थे, जो एक्स फाटा है मर्द डिस्ट्रिक्ट है, तो वो पैसे नहीं दे रहे, वो तकरीबन 1300 अरब रुपया बन रहे हैं। शुरू हमायत है उनकी, इसका मतलब है। देखिए और आपने सब कुछ नहीं किया बजट में। नहीं, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं। अच्छा, आखिर में ये बता दें कि मोहसिन नकवी साहब की सुहेल आफरीदी से मुलाकातें हुई हैं, तो और उसके बाद खान साहब को अलशिफा आई ट्रस्ट पिंडी ले जाया गया, वहाँ कहा जाता है किसी से मुलाकात हुई है उनकी। किससे मुलाकात हुई? मुझे नहीं पता। सुहेल आफरीदी और मोहसिन नकवी की क्या बात? उस मुलाकात की भी मेरे साथ कुछ ज़्यादा तफसीलात नहीं है कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। अच्छा, क्योंकि उन्होंने जो ट्वीट किया तो वो ये था कि बनू के हवाले से जो ठीक है अमन अमान की इशूज़ है उनके ऊपर। बहुत शुक्रिया शाहिद खटक साहब, हमसे बात करें कर हमारे तमाम सवालात का जवाब दिया।